राधा नामे पिया सुधा सदा सर्वदा राधा नामे पिया सुधा सदा सर्वदा भजिले न लागे संसार बाधा कल्याण कल्पद्रुम चिदानंद चिन्मय चिरसुंदर श्रीमान श्री 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 सत्य नारायण देवंक भक्ति वृत्ति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला विश्व भारती जगत जननी झंकड़वासिनी शारदा देवी वृत्ति अर्थे माँ भगवती वृत्ति अर्थे कालीजाई वृत्ति अर्थे विश्वशिल्पी विश्वकर्मा वृत्ति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला मम वंदे अवधूत गादी ब्रह्मा बाबा कुलमणि वृत्ति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला उपस्थित आबाल वृद्ध वनिता मानकर बालुगा विश्वकर्मा पूजा कमिटीर समस्त सदस्य मानकर जान चालक भाई मानकर अनुष्ठानर सभापति संपादक संयोजक आयोजक कोषाध्यक्ष मंडली मो माँ भौणी मानकर कुनाकुनी पिला मानकर उभय पक्ष पालाचार्यंकर मंगल विधान करंतु नारायण विश्वकर्मा अनुष्ठान दीर्घजीवी हो सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बोला।
দেব হে আশয় হে হরি ইয়ে হীন জন কিঞ্চনে বারে দয়া কর गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न निहंत्यासु सर्वसिद्धि प्रदो भव जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुन्वन्ति देवैस्तवेरि विदेशांग पद ब्रह्मोपनिषद्रे गायन्ति जं समगा ध्यानवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनं दस्यां तंगन विदुसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः तदविष्णुनमो परमपद सदा पश्यन्ति सुरयो दिविवच घ्राततं त्रयम्बक यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यु मुख्य मामृतात नमः शिवाय माता च शारदा देवी पिता च परमेश्वर साक्षात कमला देवी भाग्य देवी नमस्तुते जवाकुसुम संकाश काश्यपेय महादिति दंतारि सर्व पाप घ्न प्रणतोस्मि दिवाकर नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः जगद नंदा निवासाय जगन्नाथाय ते नमः जगन्नाथाय ते नमः बड़े नारायणे रुद्रे अंबिकायांगा यही भास्करे तथा अभिनंग करत व्यंग पंचदेव कला ये कालिका टोकामु तालिका मागुची देई पारिब कि चक्रपाणी चक्रपाणी मते देई पारिब कि चक्रपाणी तुम भागवत गीता चैतन चिता भागवत गीता चैतन तुम भागवत गीता चैतन चिता गीता चैतन चिता केते वैकुंठ नेला टाणी आहे चक्रपाणी आहे चक्रपाणी आहे चक्रपाणी आहे चक्रपाणी केते वैकुंठ नेला टाणी आहे चक्रपाणी आहे सेदिन एकाम्रे जो ब्रह्म ज्ञान मुक्त सुखे देई तिलाजी बदान मुक्त सुखे देई तिलाजी ज्ञान मुक्त सुखे देई तिलाजी बदान मला परीक्षित हेला विपरीत मला परीक्षित हेला विपरीत जानी पारु नाही चक्रपाणी आहे चक्रपाणी आहे चक्रपाणी रे केथे वैकुंठ नेला टाणी आहे तुम उपदेश शुणी कुरुक्षेत्रे तुम विश्वरूप देखी तुम विश्वरूप देखी जनेते तुम विश्वरूप देखी जनेते जेउ स्वर्गे गला हिमालय मला जेउ स्वर्गे गला हिमालय ओ जानी पारु नाही परिमाणी आहे आइए के लिखिले अहल्या द्रौपदी कुंती पंचकना महापातक
ଏ ବାବୁ ମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିନିଅ, ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିନିଅ, ଜାଗା ବାଛି ନିଅ। ଇଏ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପାକିସ୍ତାନକୁ। ପାକିସ୍ତାନ ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଇଏ ପାଲାବାଲା ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ, ଆଉ ପାଲା କଣ କରିବ? ଇଏ ପ୍ରଥମ ତାକରେ ଲୋକ ରଖିବା ସମ୍ଭବପର ଆଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆଜି ହଉଛି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ଗୌରବମୟ ସ୍ଥାନ। ଏ ବାଲୁଗାଁ ସ୍ଥିତ ଯାନ ଚାଳକ ତଥା ବଜାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅର୍ଥ ଅପଚୟରେ ଚତୁର୍ଦିନାତ୍ମକ ନାମଯଜ୍ଞ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ପାଲା କଳାର ଆଜି ହଉଛି ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାପା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଖୁଡା ପାଲା। ଆଜି ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ ଶାନ୍ତନୁ କୁଆଡେ ଶିବ ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ, ଗଙ୍ଗା ଜାଣି ପାରିଲେ ନେଇ, ବାହା ହେଇ ପଡିଲେ, କହିଲେ ଯଦି ଗଙ୍ଗା କହିବ ଥିବି, ଗାଙ୍ଗୀ କହିଲେ ଯିବି। ଏମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହଉଛି ଭିନ୍ନ। ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ବାହାଇଥିଲେ, ଯୋଉ ମସ୍ତକରେ ଥିଲେ, ସେ କଣ ସେଇ ଗଙ୍ଗା? ସାଡକୁ ଯା ନା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପାଠ କରିଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ଗାୟକ ଯିଏ କାବ୍ୟ ନାଟକକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଲା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ସେ ଅଷ୍ଟବସୁ କଣ କହିଛନ୍ତି, ସେଠକୁ ଯିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପରି ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା କହିଲେ, କାଲିକା ଟୋକା ମୁଁ ତାଲିକା ମାଗୁଛି, କି କେହି କୁହନ୍ତି କାଲିକା ପିଲା ମୁଁ ତାଲିକା ମାଗୁଛି, ଦେଇପାରିବ କି ଚକ୍ର ପାଣି? ମୁଁ ଆଜି ପିଲା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଲିକା ମାଗୁଛି। ହେ ଚକ୍ର ପାଣି, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଆପଣ ମତେ ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ। କି ହିସାବ ନବ ନା, ସେଦିନ ଏକାମ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ, ଏକାମ୍ର କାନନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କହିଥିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମା ପର୍ବତ ନନ୍ଦିନୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗରେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ମଲା ଶୁଆ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ହେଲା, ଜୀବନ ପାଇଲା। ଭାଗବତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର କାନନରେ, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟେ ମଲା ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚିଲା, ତାହେଲେ ସେଦିନ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଶୁକ ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଜିଅନ୍ତା ରାଜାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କହିଲା ବେଳେ ସେ ଜିଅନ୍ତା ଲୋକଟା କେମିତି ମଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିନା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପୁଣି ସମାଲୋଚନା କରିବ ଦ୍ରୌପଦୀ କି? ବାବୁ ଟିକେ ଆଉ ଆଗେଇ ଗଲେ କହିଦେବି, ପାଲା ଖାଲି ଶିଖିଲେ ହବନି, ତାର ତର୍ଜମା ଦରକାର। ତର୍ଜମା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମସଲା ଦରକାର। ତୁମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଯାଇଛ, କଣ ବୁଝୁଛ? କୋଟା ଫଟାରେ ପାଇଛ। ଆଉ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାପା, ବିଶ୍ୱ ସେଦିନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଲେ ଅନଘର୍ଜୁନ ଭରତ ବଂଶଜ ସବ୍ୟସାଚୀ ଗାଣ୍ଡିବି ଖାଣ୍ଡିବି। କାଲି ତୁମେ କହିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକାରୀ, କେତେକ କଥା କହି ହବନି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ପଣ୍ଡିତେ ଉପେକ୍ଷା କରେ ନା। ଅଛି ବହୁ କଥା କହି ହନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବିନି। ବସାଘରେ କହିଦେଇଛି ତୁମକୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକାରୀ ସତ, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ? ଯାତ୍ରା ଠାରୁ ପାଲା ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ମୁଁ ତ ଜାତି ଭେଦ ଭାବ ଆଣିନଥିଲି। ତୁମେ କାହିଁ କହିଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକାରୀ? କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ ମାଗିଲେ ଚଳିବ, ତୁମେ ଭିକ ମାଗିଲେ ତୁମକୁ ବାଡେଇବେ ଗୋଡେଇ ଆଗୁରେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମରିଯିବ,
ପଣ୍ଡିତେ ଭିକ ମାଗିବନି ବରଂ ମୂଲ ଲାଗିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ ମୂଲ ଲାଗିବନି। ସେ ଜାତି ଭେଦରୁ କଣ ମିଳୁଛି? ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଲେଖା ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାର। ଆଉ ଅଛି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବା ପାଇଁ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡେଇ କହିପାରିବି? ଆଉ ସେ କାମ ନାହିଁ। ସାଡକୁ ଯା ନା। ଆମେ ମାନେ ହେଲେ ଲେବର। କି ଲେବର? ନା କଲଚରାଲ ଲେବର। ये दुनिया रे समस्ते आमे मूलिया, जड़े हूँ मालिक, ता निर्देश आमे चली ठीक ना नहीं। आमे हूँ कल्चरल लेबर। आज्ञा हाँ डिलक्स मिठा आ मीडियम चून पान भली जिनस तो देले पूरा जमती बर्तमान 1000 टंकार मूल्य ठारू अधिक से तू चुप हेब तू घरे पान खाऊ कल्चरल लेबर सांस्कृतिक श्रमिक सारमान विश्व रूप को देखिले कुरुक्षेत्र रे किए अनघ अर्जुन भरत सव्यसाची गांडीवी खांडीवी पार्थ फाल्गुनी धनंजय श्वेतवाहन किरीटी भारत कोरिया ना चुप हेब तोरी भलिया समस्ते तू गोटे मूर्खुटी ये आकु आसी 60 वर्ष हला खोर्धा विश्व को फोन करागला मुझे सारे आर टिके भत्ता कर दियंतु कलाकार भत्ता प्रधानमंत्री आर करि परिबे कारण कोन जानती ये गोपाल परिवार रो पुओ या ना होची शिवानंद दास या वोट आई कार्ड रे तालव्यस या बैंक अकाउंट रे मुधनेश आउ एथरे कोन आधार कार्ड रे कोन अच्छा 3टा 100 3टा जगह रे किए दबो तो से भत्ता दोष मोर केमिति तू 3टा जगह 3टा 100 लिखलु मोर दोष इरे केमिति कोन कहिली सेति पई ओडिया अक्षर भितरे 3टी तू कोन कलु आ मोर दोष ए गिडवे ताहले कुरुक्षेत्र रे अर्जुन देखिले नहीं श्रीमद भगवत गीता सुनिले अर्जुन गीता कौन गोटे स्वतंत्र बही अरे 18 पर्व महाभारत भितर भीष्म पर्व केते गुड़िए श्लोक होची गीता चंडी मार्कंडंकर पुओ पुराण रु से केते गुड़िए श्लोक हो जाइची चंडी कौन पुओ बुझुचु सारमान मो कहिबार तात्पर्य अर्जुन अष्टादश अध्याय गीता सुनिले 18 अध्याय विश्वरूप देखिले हेले हिमालय रे काई पड़ी किरी मले पंडिते युधिष्ठिर गले स्वर्ग को ये तर्जमा करो मास्टर महाशय तुम्हें बोधे स्कूल रे पिला को लंडन को लंठन पढ़ाउथबो जना पड़ू शिक्षार क्षेत्र आज तुमरी पाई एंती सेतिकी नुह जदि द्रौपदी 5 पति ग्रहण करिछि एक पति सती 2 असती तत्वधिक बेश्या ये हिंदू समाज रे आर्य समाज रे जदि गोटिए नारी 5टा पति ग्रहण कला सारे सती आख्या पाइबो पाइबो मु जो श्लोक बोलिली अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचक नांग स्मरण नित्यं महापातक नाश ये 5टा जाकर फल तो अच्छी रे गौतम नारी अटे चकुलिया पंडा भैया बोलुच खास कौन मामला अच्छी लाभ नहीं धन्य शिशिर पाड़ी शारीरिक अक्षम हेले कौन हम तो कुंपारे बारूद होछि गेडुआ सेई मानक संगे गाइले रणकंडू मरिबो 5टा कथा मनीष शिखिबो
मो कहिबार तात्पर्य अहल्या हुचंती गौतमंकर सहधर्मिणी से दिन विडोजा पाक शासन बला राति शक्र इंद्र पंडिते तांको सतीत्व हरि नथिले अहल्यां नाम स्मरण कले कुआडे आमर महापातक जीव द्रौपदीर 5 पति तांकु पाप जीव मंदोदरी अविवाहिता बेले पिला जन्म कला ऋषि परिवेश गोटे ऋषि परिवेश गोटे झील केमिति बढ़िब विवाह कर्म हेई नहीं पाप गर्भ कहले अत्युक्ति हबनी बाली औरसरु औरस को गर्भरे धारण कला बेंगवती कन्या नहीं पुओ जन्म नेला अंगद नारदंकर परामर्श रे रावण बाली बेशरे प्रथमे नहीं जाइतिला जदि मु वर्तमान हिसाब करी देबी भगवान राम कर सळा हेबे हनुमान हनुमान कहीं साहाଯ୍य कला प्रभु अरे राम कर सळा बा शाल कहूची हनुमान ताकू देखिबा हिसाब करिबा हिसाब करिके बुलेई आले हे जिवो र जो मंदोदरी अविवाहिता बेले पिला जन्म कला भल पाइला जनकू आउ जनक संगरे गला पुओ बुझुचु तांको नाम को स्मरण कले आमे मुक्ति पाइबा तारा स्वामी मला स्वामी रो जी शत्रु ता हाथ धरिकी बाहाला नहीं आज्ञा गोटे दियर पंडिते राम को परिवार रे दियर केमिति भगवान राम को परिवार रे जेतो बळे कहिले राम लक्ष्मण रे देखिलु ये भाउजर मथामणि कांदिले लक्ष्मण कहले भाई आपण काई की मते मथामणि देखौचंती दशग्रीव रावण पुष्पक जान रे व्योम मंडल रे मा जनक नंदिनी जानकी वैदेही मैथिली पृथ्वी पुत्री पार्थिवी की व्योम जान रे उडे उडे नेला गले किंसुक रहुबर रे एडा पाटरे बसिबनी आ करो किंसुक रहुबर रे नेला बेले कोन कले कपिल रामायण गोटे पद सुनौची भाई होउची पंडिते बाली सुग्रीव भाई होउचंती राम आ लक्ष्मण सेठी के जीवी अष्ट बसु केमिति जन्म नेले गंगा ठू बुड़ेई करी सातु राजा को पुओ को माइला अक्षौणी को केते सबु सनादास कहिबो पचारी थिली काली मु विश्वकर्मा कर 9टा पुओ गोटे झियो खाता खोला हलानी अरे ये मूर्ख मूर्ख ये आंकर कर्म हुएनी ब्राह्मण घर को जानती नहीं निजे लेखा है शास्त्र रे वसुधा हेम गर्भासी शेषांक परिसायिनी पूजार्थे देहि में स्थान कुहानार्घ्य नमस्तुते तुम्हें जेतिकीर सेतिकी कथावार्ता करिबो ये विष्णुकर 3 स्त्री नुह ये जे लिखिचंती ये कोन मूर्ख ब्राह्मण माने पाठ करंती भगवान विष्णुकर प्रथम स्त्री हेले वसुमती जगन्नाथ पाखे सारे श्रीदेवी पाखे भूदेवी ना भूदेवी जगन्नाथ स्त्री ना तेणु से नु आउ गोटे श्लोक जेतबळे मां को आमे स्मरण करिबा से जगतर मां सकाळ उठिकरी पाद थोइबा तुमे नाही कल येठू फोन करबी तुम गुरु को पाखु सामंतरा भाईना को पाखु फोन करबी लंबोदर बाबू केमिति से स्वीकार करिवे नहीं मां वसुमती विष्णु को स्त्री नुह तांको नाती को पाला गाइबा को जाइथिली से मते कहउथला हम लंबोदरियाटा एबे टिके बागौछि बुझिलु क्षमा प्रार्थना करंती समुद्र वसन देवी कहला समुद्र वसन देवी बाग बोल पर्वत्यांगा क्षमस्व मांगा विष्णु पत्नी नमस्तुते हे मांग अपराध क्षम हे विष्णु पत्नी आपणकर समुद्र होची वस्त्र मो गुरुदेवंकर डायलॉग डेलीवरी टिके सुनंतु 101 वर्ष रे पदार्पण कलेनी
ফেনিল যুক্ত নীল তরঙ্গায়িত উদ্বেলিত অনুমাদিত কুপারা কুপারা পারাবার সরিতপতি সমুদ্রাব্ধি সমুদ্র নীলিমা সমুদ্র যাহার বস্ত্র তৃণ পর্বত যাহার স্তনমণ্ডল হে মা হে বিষ্ণু পত্নী হে লম্বোদর বাবু কানের শুণ হে বিষ্ণু পত্নী মাং অপরাধ ক্ষম ଆଉ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 3 ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ମୋ ବାପା ଲେଖା ଲେଖୁନି କି ବୋଲୁନି କଣ କହିଲେ କହିଲେ ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଏ ସୁରା ବ୍ରେକ୍ କରିବି ନାହିଁ ଇଏ ବଦମାସୀ ଆଜି ଯୋଉ ସବୁ କଙ୍କଡା ମାଛ ଖାଇଛନ୍ତି ଇଏ ମୁହାଁ କରୁଛନ୍ତି କଙ୍କଡା କେମିତି ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯାହା ହଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମାଛ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ନଈ କୁଳିଆ ଲୋକ ଦେବୀ ନଦୀ କୁଳିଆ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେପଟ ଖଙ୍ଗା ଆଉ ଏପଟ କଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଫରକ ଅଛି ଏପଟଟା ଭଲ ଆମର ଭାତ ନାଗି ନେଇ ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁର ସବୁ ସଇଲାଣି ଖାଇବେ ବୋଲି ହାଁ ହାଁ ଆଉଛନ୍ତି ଏ ପୁଅ କହିଲା ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଏ ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଇଏ 3 ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଏ 3 ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ୱାଇଫ ପାଲ ଗାୟକ ନମ୍ବ ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧି ଆଇଚା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁରା ସାବିତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ये 3 जन ब्रह्माकर स्त्री नाही करिवो बसा घरु घोसारी आनिबे जगत तू बदमासी पालिया खरा बेले कोउठी देलु कोन कहिलु काहे की इरे मु तांको विरुद्ध रे आमे जो षडयंत्र करूथिलु तू सब तांको हेउरा कहिला से तमु कहिदे ता तांको विरुद्ध रे आमे जहा कथा वार्ता होथलु तू तांको सब गोटी गोटी करी कहि दे हे भगवान टंका 50 टा पाई इज्जत बिकी देलु गेडुए शिवंकर 3 स्त्री बोइले 2 स्त्री आउ जने समर्पिता पत्नी मु बुझेई देइथिली जेमिति जगन्नाथंकर समर्पित पत्नी होचंती देवदासी राधा मीरा होचंती कृष्णंकर समर्पित पत्नी से सेमति आउ साडू को जिबिनी ताले हजुरे अहल्या द्रौपदी तारा सेदिन ऋष्यमुख पर्वत उपरे पुष्पक दान को नेला बेले मौसा कोटिके भाई भाई रो कथा सुनंतु कोन पुओ कला जगाम वायु बेगेन सीता मादाय सत्वर उत्तरियार्ध खंडन उचिया भरणादि कंधीरे गोरागी थय जगाम वायु बेगरे रथ को ब्राह्मण नेला बेले ऋष्यमुख पर्वत उपरे बानरान बारिजना नांग हरि अछ बसिचंती हरि अछ कोन बसिचंती सार हरि कहिले मरकट बालू हरि अछ बसिचंती सेठी सीता ठाकुराणी कौन कले ना रावण नेइथिला सीता को ए बापा गुरुवारे मु अर्थ करिवा को बेल नाही मते अर्थ करिवा को बेल नाही किंतु मानिबा को पड़िबो हनुमान गोस्वामी लिखिचंती महानाटक रे कहले अर्धरात्रे दिवसाते यद्धे चंद्रार्ध भास्करे रावणे नंगरुत कृष्ण पक्षे सीताष्टम्य सीता को रावण केते बेले नेला ना राति अध दिन अध सूर्य अध चंद्र अध कृष्ण पक्ष सीताष्टमी केबे कृष्ण पक्ष रे पड़े ना ताकू सबु हिसाब कर देले हे जीव गुरुवार अच्छा गुरुवार गोटे सधवा नारी सार अलंकार खोलिबन से दिन जनक नंदिनी जानकी भरणिया विमुच्यादिकं जो आभरण होइथिले कोन अलंकार ताकू खोलिले उत्तरियार्ध खंडेन पणंत कानी किचिरी
ବିମୁଚିଆ ପକେଇଦେଲେ। ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଯେତେବେଳେ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଲେ, ରାମ ପଚାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ, ଇଏ ତ ଭାଉଜ ଅଳଙ୍କାର। କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠାକୁର କହିଲେ ଭାଇ, ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଦ ବ୍ୟତିରେକେ କୌଣସି ଅବୟବ ଦେଖିନି, କେବଳ ପାଦର ନୁପୁର କି ପାଉଁଜି ଚିହ୍ନି ପାରିବି। ଏ ଦୁନିଆରେ ଭାଇ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାଉଜ ସହିତ ପ୍ରେମାଳାପ କରିବାକୁ ଦିଅର ପଛେ ନ ପଛେଇଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କେଡ଼େ ମହାନ ଆର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କର ସାନୁଜ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିମ ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭାଉଜ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମା। ତାଙ୍କ ପାଦ ବ୍ୟତିରେକେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିନି। ଏଠି ଭାଇ ମରିଗଲା ପରେ ଭାଉଜ ତାରାକୁ ବିବାହ କରୁଛି ବେଦୀରେ ବସି। କିଏ? ସୁଗ୍ରୀବ। ସେଠି ବିବାହ କରୁଛି ବସି ପଣ୍ଡିତେ କିଏ? ବିଭୀଷଣ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ଅଛି। ରାବଣ ମଲା, ବିବାହ କଲା ଭାଉଜ ମନ୍ଦୋଦରୀ କିଏ? ବିଭୀଷଣ। ବାଳି ମଲା, ଭାଉଜ ତାରାକୁ ବିବାହ କଲା ସୁଗ୍ରୀବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ବାହାଘର ମଣିବନ୍ଧନ ବେଳେ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ। ଏଠି ଯଥା ବାଳେ ତାରା ନ କହିକି ସୁଗ୍ରୀବସ୍ୟ ତାରା କାହିଁ କହୁଛେ? ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଲ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। କଣ ସାର୍ ପଳେଇବେ ନା କଣ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଗାୟକ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଚରେ କୁହେ, 101 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି ଗାୟକ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା। କହିଲେ ଏ ବାମୁଣୀ ପୁଅ, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବୁ ଯୋଉ ଦିନ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ, ସେଇଦିନ ତ କଳାହରଣ ହେଇଯିବ। ଏଠି ତ ବଡ ଭାଇ ରାବଣ ମଲା, ବିଭୀଷଣ ବିବାହ କଲା ଭାଉଜ ମନ୍ଦୋଦରୀକି। ଏ କାଳିଆ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଣିବନ୍ଧନରେ ବୋଲିଲେ ଯଥା ରାବଣସ୍ୟ। ରାବଣର ମହାନତା ବେଶୀ ନା ବାଳିର ମହାନତା ବେଶୀ? ଯୋଉ ବାଳି ରାବଣକୁ କାଖରେ ଯାକି କହିଲା ଶପଥ ସମୁଦ୍ର ତର୍ପଣ କରିଲା, ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ କାଖେ ଯାକି ଶପଥ ସମୁଦ୍ର ତର୍ପଣ କରିଲା, ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ରାବଣକୁ କାଖରେ ଯାକି ଦେଇ ପଣ୍ଡିତେ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ତର୍ପଣ କରିଥିଲା ଯୋଉ ବାଳି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ବାଳି ମଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାରାକୁ ବିବାହ କଲେ ସୁଗ୍ରୀବ। ଏଠି ସୁଗ୍ରୀବ ସିଏ ତାରା କାହିଁକି ବାଳେ ତାରା ହେଲା ନାହିଁ? ଠିକ ନା ନାଇଁ? ତାର ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଗୁଣୀ ମାନେ, ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିନ୍ଦା କଲା ଦ୍ରୌପଦୀ କି। ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ସେତିକି ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହଉଛି ମହା ଧର୍ମ ରାଜ ହେଇକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଟିକେ ସମୟ 5 ମିନିଟ ଯିବ। ଠିଆ ହ। ମହାଭାରତରେ ହାତ ମାର୍ଛ। ତୋ ନାଁ କଣ? ଟାଇଟେଲ? ତୋ ଭାଇ ନା? ତୋ ପୁଅ ନା କଣ? ତୋ ଭାଇ ପୁଅ ନା? ତୋ ଭାଇ ପୁଅ ନା ପିଣ୍ଟୁ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଳ୍ପତ ବିଶ୍ୱାଳ। ବିଶ୍ୱାଳ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ? ହେଇଛି। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଔରସରୁ 2ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ପଣ୍ଡୁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର 100ଟା ପୁଅ। ଗେଡୁଆ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ, ଦୁନିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି। ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବଡ ଭାଇ, ତାଙ୍କର 100ଟା ପୁଅ। ପଣ୍ଡୁଙ୍କର 5ଟା ପୁଅ। ଆଖି ଥାଇକିରି 5 ପୁଅ। କଣ? ଆଙ୍କର ଆଖି ନଥାଇ 100 ପୁଅ। କିନ୍ତୁ 2 ଭାଇ କିଏ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ପଣ୍ଡୁ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତୋ
पुओ ना हूँ आकाश टाइटेल बेहेरा तो भाई पुओ ना जहा हो टाइटेल बेहेरा एठी बड़ भाई धृतराष्ट्रंकर 100 पुओ ये माने हेले कौरव हेले पंडुंकर जो 5 पुओ काहींकी पांडव हेले ये पंडित मंडली क्यों कोटरे से टाइटेल बदलाइले हो कोट बदले या भीतर तर्जमा करना दीटा भाई गोटिए बाप बड़ भाई रो पिला माने कोन कौरव ये कोन पांडव ओ आपण कहिबे पंडुंको पुओ बोली पांडव हेले बापा नारे कोन टाइटल हुए आज्ञा तार कारण अछि गोटिए पद मु सुनेबी सुन काहे कि दुर्योधन भाग देई नथला पंडुंको औरसरु गोटिए पुओ जन्म देई किए ना सारला दास कोंती पंडुंकर औरसजात संतान सहदेव ता संभव नुह मु सारला दास को काटू नहीं शूद्रमुनि सारला दास ओडिया पद्य साहित्यर जनक पद्य साहित्यर जनक व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति हेले गेडुआ दूरदृष्टि रे संस्कृत साहित्य को तन्न तन्न करी तर्जमा करी गंगाधर मेहर आरंभ कले सुंदर तथ्य देले किचक बधरे प्रकृत रे पंडुंक औरसजात संतान केही गोटिए नाहंती ये जो 5 पुओ जन्म हेले दीटा नारी गर्भरु कुंती गर्भरु कई पुआ युधिष्ठिर भीम अर्जुन माद्री गर्भरु 2 पुओ नकुल सहदेव किंतु विवाह करिबा पूर्वरु कुंती गर्भरु गोटे पुओ जन्म होइतला सुनु महाभारत रे दीटा बारुआ झियो अविवाहिता झियो दीटा पिला जन्म कले दीटा जाक योग्य आउ जने हला पराशरात्मज व्यास देखे ब्राह्मण सहित कैवर्तंकर केमिति संबंध कैवर्त कन्या मत्स्यगंधा गर्भरु पराशर औरसरु योग्य पुओ व्यास जन्म होबारु आज आमे पुराण पढुछु साडू को जिबिनी हेले मो कहिबार तात्पर्य कोन कहउतिली हेले माद्री को हाथ को बढ़ई देले कुंती चपा माली सारे सुनंतु किचक बधरे लिखिले गंगाधर मेहर कोन ना अश्विनी कुमार सम माद्री सूत ये पशु थीले पेट पारी विचार करंतु पंडू को औरसरु गोटिए पुओ नाई किंतु पंडू को ये 5 जन बापा डाकंतु आपण माने मते पचारिबे केमिति तार कारण 3 जुगरे थिला नियोग प्रथा जुग होउची 4 बापा हम कली जुग सबुठारु भलो मु प्रमाण देबी आपण मान पाखु आपण मानक परि ज्ञानी मानक निकट रे भूल तथ्य देबिनी जदि प्रकृत रे को जुगरे बेसी पापी थांती बेसी पाप थाए सेठी होची सत्य जुग आज्ञा कोन कहिलु आपण मान मते कहिबे जे हमर पांजी लेखिछि सत्य जुगरे पूर्णं पूर्णं पाप नास्ति नैमिषारण्य क्षेत्र 21 हस्त परिमित मानव देह सत्य जुगरे पाप बिल्कुल नाही या कहिबे तो अच्छा सत्य जुगरे जदि पाप नाही भगवान अवतार हि नथांते
ଭଗବାନ ଅବତାର କାହିଁକି ନିଅନ୍ତି? ବିନାଶାୟ ଦୁଷ୍କୃତଂ। ଆଗ ଦେଖେ ପରିତ୍ରାଣାୟ ବିନାଶାୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ଭବାମି। ଗୁଜେ ଗୁଜେ କଣ? ଯଦା ଯଦା ହି ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି। ଆଉ ସାଡୁ ତାର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିକଳିଆ ଧରିବାକୁ। ଇଏ ଆମ ଗାଁ ବହକା ବୁରୁନ୍ଦା, ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇ ଆସିବନି, କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଯିବ। ଯେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ ସଇଲା, କାହିଁକି ଏତେ ଡେରି ହେଲା, କାହିଁ ଚା ନାହିଁ, କାହିଁ ପାନ ନାହିଁ, କର୍ତ୍ତା ଉପରେ ହାତ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝାଞ୍ଜ ବଜେଇ ଆସିନି। ତାଙ୍କ ହାରମୋନିୟମ ମାଷ୍ଟର ଭତ୍ତା ପାଉନି, ସେ ପାଉନି। କୋଉ ଭତ୍ତା? ସେ କାଇଦା ଜାଣିଛି କାହାକୁ ଧଇଲେ ହବ, ସେଥିରେ ପ୍ରବୀଣ, କିନ୍ତୁ ଗିନି ବଜେଇ ଆସେନି। ଇଏ ବହକା ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ। ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଧର୍ମସ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣାୟ ବିନାଶାୟ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା ସମ୍ଭବାମି। ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପାପୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢେ, ପାପର ଭାର ବଢେ, ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୃଥିବୀ ସାଧୁ ମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତି, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ ହୁଅନ୍ତି ନିରାକାରରୁ ନରାକାର, ନିର୍ବିକଳ୍ପରୁ ସବିକଳ୍ପ, ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ, ଆଉ ଅନାଦିରୁ ହୁଅନ୍ତି ଆଦିରେ। এটা ঠিক না নাই স্যার? যদি সত্য যুগরে পাপ নথিলা, পাপী নথিলে, ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଜୟଦେବ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ କେମିତି ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 5 ଥର ଅବତାର ହେଲେ। ଟିକେ ରହ କହିବି, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଦି ପାପ ନଥିଲା, ପାପୀ ନଥିଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 5 ଥର ଆସିବାକୁ ପଡିଲା ନା ନାଇଁ? ତା ମାନେ ଗୀତା ଭୁଲ। ଭଗବାନ କେବଳ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ପାପ ଭାରା ବଢିଲେ, ପାପୀ ବଢିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଦି ପାପ ନାହିଁ ବା ପାପୀ ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, କୁର୍ମ ଅବତାର, ବରାହ ଅବତାର, ବାମନ ଅବତାର। କାଳିଦାସ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବନ ଯଉ ଖର୍ବ। ବନ ଯଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ବନ କହିଲେ ଜଳ, ଜଳରୁ ଠାକୁର 2 ଥର ଅବତାର ହେଲେ ମତ୍ସ୍ୟ କଶ୍ୟପ। ବନ ଯଉ, ବନ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲରେ 2 ଥର ଅବତାର ବରାହ ନରସିଂହ। କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ? ଖର୍ବ ବାମନ। ତ୍ରିରାମ, 3ଟି ରାମ, ପରଶୁରାମ, ଶ୍ରୀରାମ, ବଳରାମ। ସକୃପ ଅକୃପ। ସକୃପ ହେଲେ ଶାନ୍ତ ନମ୍ର ଧୀର ବୁଦ୍ଧ, ଅକୃପ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ କଳ୍କି। ମୁଁ ସାଡକୁ ଯିବିନି, ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତି ପାଲା ଶ୍ରୋତା ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ପାଲାର ବିଚାରକ ଜଜ୍। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାପ ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁ 5 ଥର କାହିଁକି ଅବତାର ହେଲେ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଣ ବେଶୀ ପାପ କହିବି ନା, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯିଏ ଯୋଉ ଲୋକ ଏମିତି ପାପ କରିଥିଲା, ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଲୋକ ସେଇ ପାପ କରେ, ଆପଣ ତା ମାଂସ ରଖିବେନି କୁକୁର ବିଲୁଆଙ୍କ। ଏବେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁଆ ଘରେ ପଶିଲେଣି, ଭୁକୁ ନାହାନ୍ତି, ଠକିନି ପଶିକିରି ଯାଇ କାମୁଡି ଦଉଛନ୍ତି। ମାଳିକା କଣ ଭୁଲ ଲେଖିଥିଲା? କହିଲା 7 ଦିନ ଯେ ଅନ୍ଧାର ଲ ବଉଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବେ ଦେଖା। ସୁଗାଳ କୁକୁର ଘରେ ପଶିଯିବେ, କୁକୁର ମାନେ ବିଲୁଆକୁ ଡରିଲେଣି। ସାଡକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୋଉ ଲୋକ ପାପ କରିଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ କାନରେ ହାତ ଦେଇଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସଭା ହେଇଛି, ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ସୁଧର୍ମା ସଭା। ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ବିଳାସ ଠାକୁର ନା। ସେତେବେଳେ ରାଜା ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ବିଳାସୀ। ଏବେ ଯଦି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥାନ୍ତା, ଆଗ ଇଏ ପିଲା ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିବେ? ମନେକର ତୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲା, ରାଜା ଯଦି ଖବର ପାଇବ, କହିବେ ତାକୁ କହ ତା ବୋହୂକୁ ଏଠି 15 ଦିନ ଛାଡିବ, ତାପରେ ଚାଲିଥିଲା ପରେ ହାଣି ଦେବେ। ସେ କୁସଂସ୍କାର ସମୟ ଗଲାଣି। ଠିକ ନା ଭୁଲ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।
ତେଣୁ ରାଜା ମାନେ ଆଡମ୍ବରରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ, କର ଉପରେ କର ନିଅନ୍ତି। ସାଡକୁ ଯିବିନି ମୁଁ, କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ ଲାଖେ ନୃତ୍ୟ, ନା ତାର ଉର୍ବଶୀ ବସିଛନ୍ତି ବରଣ୍ୟ ଗ୍ରୀବାଣ ବୃନ୍ଦ, ବସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ନାରାୟଣ, ବସିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟାବ୍ଜନି ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା। ପୁଅ ଇଏ ଘୋଷ ଦିଆ ମାଷ୍ଟର, ଏ ପୁଅ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକାରୀ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ପାଲା ବିଦାବିଦି ହବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିକ ମାଗିବି। କେମିତି ଦାତା ଦାତା ତୁମେ ମତେ ଦେଇଦବ, ମୁଁ ଜାଣିବି ତ ଦାଣ୍ଠୁଆ ଦାତା। ବସିଛନ୍ତି ଶିଳାପରିରେ ଧ୍ରୁଜଟି ଅକୃତ କର୍ତ୍ତା ଅମୃତମନ୍ତା ଅସରୁଣ ସରୁଣ ପଦ୍ମ ପଳାସଲୋଚନ ପଟିୟସୀ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଭବ ତ୍ରିଲୋଚନ ବାମଦେବ ପଞ୍ଚାନ। ଶଙ୍କୁରୁଟା ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ସାରକୁ ଜାଣିନାହିଁ। ମହାବଦମାସୀ ତୁ। ଜଣେ ଜଣେ ଥିବେ କାଠ ସମସ୍ତେ ଠେଲୁଥିବେ, ସେ ଠେଲୁ ନଥିବ, ଠେଲ ଠେଲ କହି ମିଛରେ ଖାଇଲା ବେଳୁ ଯାଇ ବସିଥିବ। ତୁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗେଡୁଆ। ପଣ୍ଡିତେ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି, ଉର୍ବଶୀ ନାଚୁଛି। ନାଚିବା ଗୋଟେ ନିଶା ନୁହଁ କି ଆଜ୍ଞା? ନାଚୁ ନାଚୁ କେତେବେଳେ ବକ୍ଷୋଜରୁ ବସ୍ତ୍ର ଖସି ଯାଇଛି। ଆମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସାଉଁଳେଇକି ଆସିଥିଲୁ, ଗାଇଲା ବେଳେ ଯଦି ଅଡୁଆ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ବସା ଘରୁ ଦର୍ପଣ ଆଣ, ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇ ସାରିବି ଗାଇବି। ନାଚୁ ନାଚୁ କେତେବେଳେ ବକ୍ଷୋଜରୁ ବସ୍ତ୍ର ଖସିଛି। ଟୋକାଳିଆ ବା ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ହଉନି। କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଆଜିକାଲି ବୁଢା ବେକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବୁଢାଟେ 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମକୁ କହୁଛୁ ଟିକେ ନାଚ ଗୀତ ହଉ। ମୋର ତ ମାନେ କୁହାପାଟି, ମୁଁ କହିଲି ଏ ବୁଢାର ବେକୁ। ଆଉ ସେ ବୁଢାଟେ ବସିଥିଲେ, ନାଚୁଥିଲା ଉର୍ବଶୀ, ତା ବକ୍ଷୋଜରୁ ବସ୍ତ୍ର ଖସିଗଲା। ତୁ କଣ ଗାୟକ ଆଉ ଖତେଇ ହଉଛୁ? ବୁଢା ବସିଛି, ଏଇ ପୁଅ ସେମିତି କାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଉଛି? କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇନି ସର୍ବ ଯୁବକ ଗ୍ରୀବାଣ ବୃନ୍ଦଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଟିକେ କାମ ଭାବ ଆସିଲା। ବିହଳିତ ହେଲେ ସୁରୁତାନା ରୂପଜୀବୀ ଉର୍ବଶୀର ଏ ପୁଅ ଉନ୍ନତ ଯୌନାଳୀକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି, ନାଚିଛି ଉର୍ବଶୀ, ବସ୍ତ୍ର ଖସିଛି। ବୁଢା ଦାଢି ପାଚିଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ଚୂଳ। ବୁଢା ଉଠିଲା ଉପରକୁ। ତୁ ଧୀରେ ହେଇକି, ତତେ କେହି ଖୁସାମତ କରୁନା। এইগুড়াক জানছিল তোর উপরକୁ ଉଠିଲା ନା ବଟିକା ଆଉ ଭଲ କଥା ବୁଝୁନି। ଦେବତା ମାନେ ବିଚାର କଲେ ଯାହା ହଉ ଉର୍ବଶୀର ବସ୍ତ୍ର ଖସିଛି ତ ଇଏ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଅନ୍ତରରେ ବସ୍ତ୍ରାବୃତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗେଡୁଆ ମୁଁ ମନକୁ କହୁନି ରେ, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଭୁଲ କଥା କହିଲେ ସନାଦାସ ନର୍କରେ ପଡିବ। ଦେବତା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ବେକାର ଲୁଗା ବୁଢା ଉଠିଛି, ତଳେ ପକେଇଦେଲା। ତାପରେ ଲେଖିଲେ ମୋହିନୀ କାବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ପତି। ସେ ବୁଢା କିଏ ଝିଅ କିଏ ଜାଣିଯିବୁ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଗାୟକ ପାଖରେ ସବୁ ରସ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖରା ବେଳେ କାହିଁ ପଇଥିଲୁ? ତୁ କାହିଁ ପଇଥିଲୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପଞ୍ଚାମୃତ ସନାଦାସ ସବୁ ମୁହେଁ ମୁହେଁ କହିବ ବାପା। ଇ ଗିଡୁଆ କଣ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା କଣ ମୋହିନୀ କାବ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ପତି ଲେଖିଲେ। ସେ ଝିଅ ହଉଛି ରୂପସୀ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଝିଅକୁ ତଳେ ପକେଇ କଣ କଲା? କହିଲା ଏତେ ବଡ ଦେବ ସୁଧର୍ମା ସେ ଏତେ ବଡ ଦେବ ସୁଧର୍ମା କିରେ ବ୍ରହ୍ମା ଉରୁବ ଶିର ବାବୁରେ আখি ছোট করে বিহি আরম্ভিলা
ଔଷଧି ପାଲା ବାଲା ଏତେ ଆକୁଳିଆ ଯେ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ସାରି ନାହିଁ ସେ ଛାଡି ସାରିଲେଣି। କାଲି 6:20 ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟର ନାଦ ମୁଁ ତା ଦେହରେ କଣ୍ଠ ଫଟେଇକି କେମିତି ମଞ୍ଚ ଛାଡିଦେଲେ ଲୋକ ଉଠିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଗାଇକି 11ଟା ଯାଏ ଗାଇଲି। ଆଜି ତ ଟିକେ ନାକୁ ସୁର କିନି ବାଜା ସଇଲା, ତୁମେ ଆସିଲ 7ଟା ବେଳେ, 10ଟା ବେଳକୁ ତୁମ ପ୍ରାଣ ଛାଡିଗଲାଣି, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଏ ବୋଝ ଲେଖା ନାଚି ଦଉଛ। ଏ ପୁଅ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପତି କହିଲେ ଏତେ ବଡ ଦେବ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଉର୍ବଶୀର ପ୍ରୀତି। ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା, ଉର୍ବଶୀ ହଉଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଝିଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାପା ବ୍ରହ୍ମା ଝିଅ ସହିତ ଅବୈଧ ପ୍ରୀତି କରେ। କଣ କହିଲୁ? ବୁଢାକୁ ଭାରି ଭୋକ, କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଗୋଳମାଳ କରନା। କୌଣସି ସଭାରେ ଯଦି ଅସତ ବ୍ୟବହାର କରେ ସେଇ ବାପା ତା ଝିଅକୁ, ଆପଣ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବେ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ପାପ ନଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମା କେମିତି ଉର୍ବଶୀ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୀତି କଲେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ବୁଢାର ଉର୍ବଶୀ ଗର୍ଭରେ ରହିଲା। ଉର୍ବଶୀ ଚାହିଁଥିଲେ ଗର୍ଭପାତ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ମଉସା ଗର୍ଭପାତ ହଉଛି ମହାପାପ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣେଇବି, ଭାଗବତରେ ଭିନ୍ନ ପଦ, ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରୁ ଆସିଲେ ଭିନ୍ନ। ଭାଗବତରେ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀ କେଶକୁ ଧରିଛି କଂସ, ସେତିକି ବେଳେ ନାରଦ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏ ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶୋଷାବଧ ପାପଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶୋଷାବଧ। କଣ କଣ ବୋଲେ ତୋର ସେ ଗାୟକ ସାଙ୍ଗେ ରହିବା ଦରକାର। ନାରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶୋଷାବଧ, ସାଡୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ? ନାରୀ କି ବଧ କଲେ, ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ କି ଶୋଷା କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଶୋଷା ଶୋଷା କହିଲେ ଠେକୁଆ, ଶୋଷା ଶୋଷ କହିଲେ କୁଆଡେ, ଶୋଷା କହିଲେ ପାଣି ପିଇବ ଯାହାକୁ ଶୋଷ ହବ। ଶୋଷା କହିଲେ ଭଉଣୀ। ତାହେଲେ ନାରୀ କି ବଧ କଲେ ପାପ। ତୁ ଯୋଉଟା ଖୋଜୁଛୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଇଠିକି। ନାରୀ କି ବଧ କଲେ ପାପ, ଚା ବଳେ ଦେବେ ସାଡୁକୁ ଚା ନା। ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ କି ବଧ କଲେ ପାପ, ଶିଶୁକୁ ବଧ କଲେ ପାପ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଶିଶୁକୁ ବଧ କଲେ ପାପ ନାହିଁ। ବାପା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଶିଶୁକୁ ବଧ କଲେ ପାପ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭାଗବତରେ ତ କୋଉଠୁ ଦେଖିବା ନା, ଟିକେ ଯିବା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ। ଶିଶୁ ବଧ କଲେ ପାପ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଶିଶୁ ବଧ କଲେ କେତେ ପାପ। କହିଲା ମହାଭାରତ କବି ହେଲେ ବ୍ୟାସ, କହିଲା ବ୍ରହ୍ମବଧ ଏକ ଗୋ ଶିଶୁ ବଧ ଶୀର୍ଷେ ତୁ କୂଳ। ଅଧେ ନ ବୋଲିଲେ 16 ଟଙ୍କା ଦେବିନି। ଆଜ୍ଞା, କାଲି ପ୍ରଥମ ଥାକ ଆପଣ ଦିବଙ୍ଗତ ଅଶୋକ ବାବୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ ମତେ କହିବେ, ମୁଁ ଅବଗତ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆରେ ଜାଣିଛୁ, ଏଇ ପାନରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ରଜ ବେଳେ କୁଆରୀ ଝିଅ ମାନେ ସାରେ ପାନ ବାଣ୍ଟନ୍ତିନି ଭାତୃତ୍ୱ ଜାଗିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ତ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ବାହାରିଛି, ସବୁ ତୋ ତାରି ଭିତରେ। ଆଉ ସେ ପାର୍ଟି ମୁଁ ନୁହେଁ, ସେ ପାର୍ଟି ଯିଏ ନୃସିଂହ ହୋତା କହିପାରିବ। ମୁଁ ତା ସହିତ 100 ରାତି ପାଲା ଗାଇଛି, ଶୁଣି ହବନି।
तू कहीं कहू तू सही पाटियार तते सही गायक दरकार जो दिन देखी व्यतिक्रम बसा घर ब्याग फोपाड़ देवी गेरुआ पंडित मान अच्छा समय नष्ट करना ताहले सारे हजारेटा गाई की मारिले जति पाप ए हजारेटा ब्राह्मण को मारिले जति पाप व्यास कहले गोटे गाई की मारिले हजारे ब्राह्मण रे जति मूल्य गोटे गाई रे सेतिकी मूल्य किंतु ये हजारेटा गाई रे जति मूल्य नहीं गोटे कुकुर रे सेतिकी मूल्य ठीक कहूचे ना भूल कहूचे मु कहूनी अच्युत कहले कहले ये कुकुर पीब क्षीर बाछुरी मरिब छोड़ा सागुआती पिता करारी बुझीब छोड़ा सागुआती पिता करारी बुझीब छोड़ा सागुआती अरे करारी बुझीब रे कुकुर पीब क्षीर मु समालोचना करने को किए गायक हिसाब रे कवि लिखिछंती बोली कहूची देखिबे जदि गाई माई बाछुरी पकेइछि ठीक अंडीरा पकेइला माने जानिबो ता वेळा करा खाली मां पन्हा पाखु को मुह नौ नौ अमृत भांड पाखु ताकू टाणी नेबे मासे परे से चोकड़ पानी खाई छेरी छेरी एंती चालिबो दुलकिनी पड़ी मरजीब रे भाई बाछुरी कहीं मला ना कलिजा कुरुमी होइछि माई बाछुरी टे होउनी शह शह बाछुरी सब बुलुचंती पंडिते ताको भितर समस्तकर कोन जट अछि जट थिले संड ना तेणु कुकुर पीब क्षीर बाछुरी मरिब सड़ा सागुआती पिता जो बापा ताळु धाळ तळी पार मानी पुओ को मनीष करिछि ताकू पुओ पछारिबनी शशुर शशुर पुओ सड़ा जेमती आसी जिबे सागु नुह मुह हले कि कहीदेव स्त्री मो बापा आइछन रात्रि सकाळ होई नथबो दौड़ीबो जुआई सागुआती कहिले मांस मांसर दुईटी प्रतिशब्द कहूची मन रख आजिकाली कौन सी पिला मांस कहूना कहउचंती मटन चिकेन मांसर प्रतिशब्द गोटे हूँ सागुआती गोटे हूँ पड़ 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 पुआ बुझुचु सड़ा शशुर मांस तरकारी खाइला बेले बापा तोराणी पी पेरिबो आज मु गोटे कथा कहबी आमे माने समस्ते कुकुर प्रति आग्रह होइछि ये विश्वकर्मा पूजा होइछि ये गाईर गोबर आसिले पंडित होम हम ना प्रथमे कौन हम आपणकर कुशाणी कर्म हम गोमयन कुशत्रयन गाईर क्षीर दरकार दही दरकार घी दरकार होम कौथे हम घीरे हम ना आउ कुकुर क्षीर करू पंचामृत एरे तेणु गाई कहले गो माता आज गोटे माँ पिला जन्म करछि से पुओ चली गला गाई क्षीर दब ना गाई हूँ आमर माँ ये दुनिया रे कुकुर को केबे आमे माँ कहि परिबानी माता गाभी भूमि ये तीन जननी रखंती मानव प्राण माता गाभी भूमि ये तीन जननी रखंती मानव तांको सेवा पूजा और रचना रे तो केड़ुआ प्रथम माँ होचंती जन्मदात्री कौन खाइलु माँ ठू जन्म नहीं केते दिन खाइलु 8 मास माँ क्षीर खाइलु तापर कौन खाइलु गाय की कौन डाकिलु गाय की डाकिलु माँ गाय क्षीर केते दिन खाइलु गाय की क्षीर 8 मासे खाइलु तापर कौन खाइलु भात कौठू आसिला हांडी की भात कौठू आइला चाउल कौठू आइला अरे अति बदमाशी पाली आए बस्ता को चाउल कौठू आइला
ଧାନ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଖୋଳାକୁ ଧାନ କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ଧୀରେ ମା ଇଏ ବିଲୁକୁ ଧାନ କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ତାହେଲେ ବିଲ ହେଲା ମାଟି। ସନାତନ ଦାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶରୀରରେ ଯାହା ସବୁ ପିନ୍ଧିଛି ସବୁ ଏ ମାଟି ଦେଇଛି, ଦେଇନି? କୋଉ ଗୋଟାକ ମାଟି ନ ଦେଇଛି କୁହ? ସବୁ ଦେଇଛି। ଏତେ ବୁଝା ନା, ଆରେ ର ପାଟି କନା ମାଟି ନୁହ ଆଉ କଣ? ତାହେଲେ ମାଟିରୁ ହେଲା ଧାନ, ଧାନରୁ ଚାଉଳ, ଚାଉଳରୁ ଭାତ। ମାଟି ହେଲା ମା। ଆମ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ମା, ନହେଲେ ବାହାବେଦୀର 18 ମା, 5 ମା। ପ୍ରଥମ ମା ହେଲେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମା ଧରିତ୍ରୀ, ତୃତୀୟରେ ମା ହଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା ଗାଈ। କଣ ଗାଈ ଯଦି ହବ ମା, ଷଣ୍ଢ ହବ ବାପା? ବାଇଆ ଡାକିରେ ତୁ ଷଣ୍ଢକୁ ବାପା ଡାକିବୁ? ଇଏ ଯାଜପୁରିଆ କହୁଛି ବଡ ବାପା, ଇଏ କହୁଛି ବଳଦ। ଗାଈ ହଉଛି ମା ପରି। ତେଣୁ 1000ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିଲେ, ଗୋଟିଏ ଗାଈ କି ମାରିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଈ କି ପୂଜା କରେ। ଗାଈ ନଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରିପାରିବନି। ଗାଈର ଘୃତ, ଦଧି, ଦୁଗ୍ଧ, ସର୍ପି, ସର୍ପି କହିଲେ ଘୃତ, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ, ଗୋମୟ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ 1000 ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଲେ ଯେତିକି ପାପ, ଗୋଟେ ଗାଈ କି ମାରିଲେ ସେତିକି, ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ସେତିକି ପାପ। ଉର୍ବଶୀ ଦେଖିଲା ମୋ ବାପା ବ୍ରହ୍ମା ମୋ ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଅବୈଧ ପ୍ରୀତି କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସଭାରେ। ମୋ ଗର୍ଭରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ରକ୍ତ ବଢୁଛି, ମୁଁ କେବେ ଗର୍ଭପାତ କରିବି? ସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉରସରୁ, ଉର୍ବଶୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଅବୈଧ ସନ୍ତାନ। ତୁମିସା ପୁଅ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ପୁଅ, ହାଇବ୍ରିଡ ପୁଅ। ଆରେ ହାଇବ୍ରିଡ କହିଲେ ଡେନାମାର୍କର ସିମେଣ୍ଟ, ଭାରତର ସିମେଣ୍ଟ ସମିଶ୍ରଣରେ ଜର୍ସି ଗାଈ ନାଇଁ କି? ତେଣୁ ସେ ପୁଅ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ସେ ପୁଅ ନାଁ ହେଲା ମୁରାସୁର। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପାପ ନଥିଲା, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ବି ପାପ ଥିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବି ପାପ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଶୁଣ ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ, ସେଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ବିବସ୍ତ୍ର କରେଇଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଯଦି ସତୀ ହେଇଥାଏ, ତା ପଛରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହାତ ଥିଲା ରେ। ସେତିକି ନୁହଁ, ଆଉ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା କହିବି। କହିଲା କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପରା କଂସର ଭୂମିକା ଏବେ ଭୂମିକା। ରାବଣ ଚାହିଁଲ ବୋଲି ମାରିଲେ ତ ଏକା ଏବେ। କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ହାତ ଅଛି କଂସର। କଂସ ଯଦି ଦୟା କରି ନଥାନ୍ତା, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପାରି ନଥାନ୍ତା। କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। କଂସ ଦୟାରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ। ଆଉ ରାବଣ ନିଜେ ମରିବା ବାଟଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା। 1000 ରାମ ରାବଣକୁ ମାରି ପାରି ନଥାନ୍ତା। ରାବଣ ନିଜେ କେମିତି ମରିବ, ରାମକୁ ନିଜେ ସହଯୋଗ କଲା। ରାବଣ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ ରାମ ବିଲକୁଲ ଲଙ୍କାକୁ ତ ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ, ମାରିଥାନ୍ତେ କୋଉଠି? କହିବି ସବୁ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗ, ସେ ତ ପାଢୀ ବାବୁ ଆସିଲାନି, ଆସିଥିଲେ ତାଲା ତର୍ଜମା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ମୁଁ ମୋର କହୁଛି, ବଡପଣ କରୁନି। ମୋ ଠାରୁ ଶିଶିର ପାଢୀର କଲଚର ଅଧିକ, ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ, ଚାଲିପାରୁଛି ଠିକ ରେ, ରୂପ ଅଛି, ସ୍ୱର ଅଛି, ଲୋକ ଏତେ କାହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି? କଲଚର। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପାଢୀ ବାବୁ ଆସିବେ, ପାଢୀର ସ୍କୁଲ ଏପଟ ସବୁ ଆସିଲାନି। ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ଆମ ଲମ୍ ବୋଦର
कहीं लम बोधर कहली ना से कहते श्री पुरुष गोटे जगह तम गोटे जगह ब्राह्मण भिकारी नुह हौ हौ बापा आउ गोटे जगह पड़ गेरुआ तेणु कहूँ सत्य जुगरे थिला अन्याय त्रेतारे थिला कली रे भगवान अवतार केते नेलेनी आगु को नेबे नाही कहले चलिबनी साडू को जीविनी ताले एठी मुरासुर को प्रभु मारिले कोन बुझुछु आमर लक्ष्य अछि कोठी ना मंद कुंती गर्भरु 3 पिला जन्म नेले माद्री गर्भरु 2 पिला जन्म नेले किंतु पंडू औरसुरु नुहे लेखिले किए अश्विनी कुमार सम माद्री सुत पशु थिले पेट पाली बेसी किरी दब नहीं देले ये बोझे बोझे खाइबे किछि करि परिबे काली हल्का किरी करिवो जा खाइबे जम्मा बेसी दब नहीं देले ये खाई देबे पुळे किछि करि परिबे ना बरं जो तक टंका तुमे आड़े खर्च कल सेई पैसा हमकु देई थान तो भात उषुना भात डाली भजा भजी कर देई थान तू भो तू घरे कौन कहू मु जाने ए गेरुआ जेतो बळे माद्री को हाथ को देई देले कुंती जपा माली सार मा माद्री 2 जन डॉक्टर को निमंत्रण कले एटी नियोग प्रथा नपुंसक नुह किंतु नारी सहवास कला माने अग्नि को ऋषि को अभिशाप मरिबे पंडू डरिकरी नारी सहवास करूना ठीक ना नहीं धर्म कहिले पंडिते आपणकर धर्म देवता तांको उरसुरु जन्म नेले युधिष्ठिर ता पूर्वरु सैंपल मेडिसिन परीक्षा ही सरीची सूर्य को उरसुरु कर्ण बारुआ बेले जन्म हो जाइछन हे रह आगे तापरे जन्म नेले पवन ऋषि को उरसुरु वीर वृकोदर अर्जुन जन्म नेले इंद्र को उरसुरु माद्री की देई देले जपा माली किए कुंती माद्री स्वर्गर 2 जन डॉक्टर चिकित्सक वैद्य अश्विनी कुमार अश्विनी को औरसुरु जन्म नेले नकुल कुमार औरसुरु जन्म नेले सहदेव आपण कहिबे सारला दास लिखिचंती सहदेव पंडू को पुओ अच्छा सेई सारला दास लिखिचंती नारी सहवास कला मात्रे पंडू अकाल बाण पड़िबो अच्छा गोटे प्रैक्टिकल कथा कहूची गोटे पुरुष नारी सहवास करने को जाऊँ उद्यत हो पछरु जड़े लोक फायरिंग कर पिठी गुड़ी बाजिब से कह गुड़ी रे तू मो पिठी था मो प्रीति सरू मु मेडिकल जीवी अंग तो शीतल हो जदि नारी सहवास कले अग्नि ऋषि अभिशाप बाण पड़ब ताहले प्रीति संभव हैला केमिति रज बीज मिलन हैला केमिति मातृ गर्भ धारण कले केमिति सहदेव जन्म हेले केमिति कौन कहू ने माल अपगंड बर्बर छेली गोड़े धान है पाटी करना अश्विनी कुमार औरसरु नियोग प्रथार जन्म सारे नियोग प्रथाटा केवल द्वापर नुह सत्य जुगरे नियोग प्रथा थिला मनकर गोटे पुरुष नपुंसक बापा से नारी सहवास कले संतान हब युवक माने जेतेबेले बसी जाती मते बापा बहुत खुशी लगे अच्छा सत्य त्रेता द्वापर गोटे नियम थिला मनकर गोटे पुरुष नपुंसक ता स्त्री चाहिए से पुरुष परामर्श नहीं
ଦିବ୍ୟ ଋଷି ହଉ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ପରପୁରୁଷ ସହିତ ମିଶିବ, ପରପୁରୁଷ ଔରସକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେ ନପୁଂସକକୁ ଇଏ ପୁଏ ପିଲା ଡାକିବେ ବାପା। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପରରେ ହେଇଛି, କଳିରେ ମନା କରିଦେଲେ। କଳିରେ 5ଟି କଥା ମନା କଲେ ପରାଶର, କଳି ଯୁଗରେ 5ଟି କଥା ପରାଶର ମନା କଲେ, ସରି ବ୍ୟାସ ମନା କଲେ। ବ୍ୟାସ ପରାଶରଙ୍କର ବାପା, ଏ ପରାଶରଙ୍କର ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଦୌପ୍ୟାୟନ ବ୍ୟାସ 5ଟା କଥା ମନା କଲେ। କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ତୁମେ ଭଲ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଠାରୁ ତୁମେ ଭଲ ଲୋକ, ତୁମେ 5ଟା କାମ କରିବନି। କହିଲା ଅଶ୍ୱମେଧ, ସନ୍ନ୍ୟାସ, ଦେବରେଣ, କଳଉ ପଞ୍ଚ ବିବର୍ଜये। କଳି ଯୁଗରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ମନା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ, ଯୋଉ ଅଶ୍ୱ ଉପରେ ଜଣେ ରାଜା ବସିକି ସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ, ଜଣେ ଜଣେ, ମୋର ମନେ ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର, ବୁଢା ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ଇଏ ଗାଡି ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କୁ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି? ନା ବାପା ମୁଁ ମରିବା ଯାଏ ଇଏ ଗାଡି କାହାକୁ ଦେବି, ଇଏ ଗାଡି ମୋ ପୁଅ, ଇଏ ମୋ ଜୀବନ ରଖିଛି। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲା, ସେ ଗାଡି ଚାଲୁନି, ଧୂପ ବୁଢା ଦଉଛି, ତାକୁ ପୋଛୁଛି, ସେ ଜୀବନ ତାଠି ନାହିଁ, ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଚାଳିତ। ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଅଶ୍ଵ ଗୋଟେ ରାଜାର ଭାର ବହନ କରେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଏ। ଏ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କରିକିରି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ପରିଚୟ, ଅଶ୍ଵକୁ ତୁମେ ବଧ କରିବ? ଆରେ ଯଜ୍ଞ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ଅଶ୍ଵକୁ ବଧ ହୁଏ? ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଯୋଉ ଗାଈର ଅପାର କରୁଣା ବଳରେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ହୁଏ। ଦିନ ଥିଲା ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ଗାଈକି ବଧ କରୁଥିଲେ। ଗୋବଧଟା ପାପ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା? କଳି ଯୁଗରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହବ ନାହିଁ, ଗୋମେଧ ଯଜ୍ଞ। କଳି ଯୁଗରେ ବାବାଜୀ ହବା ମନା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ 25 ବର୍ଷ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରଖିପାରିବାନି। 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଗେୟାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହାଲୋ ହାଏ ହବ କେମିତି? ବ୍ରହ୍ମ ରହିବ ତୁ ବଧିରେ ଦାଦି ଦାଦି ହଉଛି। 25 ବର୍ଷ ଯାଏ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ 4 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାଶ୍ରମ, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ, ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ, ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, 30 ପରେ କଣ? 40 ପରେ, 60 ପରେ, 70 ପରେ, 50 ପରେ, 150 ନ ହୋଇ 51 କାହିଁକି? ଯେମିତି 140, 130, 160, 170, ସେମିତି 150 ନ ହୋଇ 51 କଣ? କୋଉଥିରେ ବନ ଲାଗିନାହିଁ, ସେଠି କଣ ବନ? ଛାତ ଉପରେ ମୋର ଲମ୍ବୋଦର ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ହଉଥିବ ମନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ ମାଗେତି ନୁହଁ। ହଉ ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଭିକ ମଗା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହଁ। ଆମେ ଜୀବନରେ ଥରେ ଭିକ ମାଗୁ। ତୁମେ ନିଜେ ଜାଣିଥବ, ଦିବଙ୍ଗତ ହେଲେଣି କିଏ କହିବି ନାହିଁ, ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି। କଣ ଦରକାର? କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭିକାରୀ କରି କଣ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିଥିଲେ ସେଗୁଡାକ କହିଦେଇ ପାରିବି। ବୁଲେଇକିରି କହିବି, ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବି, ଠିକ ଜାଣିଥବ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଥବ, ଧରା ପଡିବ, ଭୁଲ ମାନିବ, ଭୁଲ ମାନିବ। ପୁଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ସାଡକୁ ଯିବିନି ଆଜ୍ଞା। କଥା ମୋର କୋଉଠି ଥିଲା? ନା ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା 40 ବର୍ଷ ତୁମର ପୁଅର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଗଲା, ଘର ଚଳେଇବ,
ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ସାର୍ ଆଉ ସାର୍ କଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ଟିକେ ଆପଣ ଗଲାବେଳୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଗଲାଣି ନହେଲେ ମୁଁ ଶୋଇବି ମୋ ବେକରେ ଗୋଡ ଦେଇକି ଯିବେ ଆପଣ ଯିଏ ଯିବେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଠିକ ନାହିଁ ଆମର ରାସନ ସଉଦା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମାସକୁ ନ ଯାଉଛି ମେଡିସିନ ଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଜଳବାୟୁ ବିଷାକ୍ତ ତଥାପି ମାତ୍ର ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆପଣ ମାନେ ରହିବେ ଆଡୁ ସାଡୁ ତ କିଛି ମୁଁ କହୁନି ଦୀପତ କଥାଟା ମୀମାଂସା କରିଦେଇକି ଯିବା ହରା ଗୋଳମାଳ କରନା ତୁ ତୋରି ପାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହଉଛି ତୁ ଯେମିତି ବସିକି ଚା ପିଉଛୁ ଯେମିତି ସତିକି 10 ଖଣ୍ଡି ଗାଁର ମାମଲ ଚାରି ଏ ଗେଡୁଆ ଶୁଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଯିବ ପୁଅର ଘର ସମ୍ଭାଳିବ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ସେଟା ହଉଛି ବାନପ୍ରସ୍ଥାଶ୍ରମ ତାପରେ ହଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସାଶ୍ରମ କଳି ଯୁଗରେ ସାର୍ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ମନା କଳି ଯୁଗରେ 2 ବର ବଂଶ ବୁଡିଯିବ ସ୍ୱାମୀ ନପୁଂସକ ସ୍ୱାମୀର ଶୁକ୍ରାଣୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଚିକିତ୍ସା ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି ଏ ପୁରୁଷ ଔରସରୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନବନି ଭଣଜାକୁ ପୁତୁରାକୁ ପୁଅ କରିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବନି କି ପିଲା ଜନ୍ମ ଦବନି କଳି ଯୁଗରେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ମାଂସ ଦେବା ମନା କଣ ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ ଏଇପରି ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା ନିୟୋଗ ପ୍ରଥା କହି ଦଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାଜା ହେଲେ ବଳି ନପୁଂସକ ଦୀର୍ଘ କର୍ଣ୍ଣ ଋଷିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରୀତି କଲେ ଜନ୍ମ ନେଲା 5 ପୁଅ ବଳିକି ଡାକିଲେ ବାପା ନୃପତିଙ୍କ ସେ ମଦୟନ୍ତୀ प्रमाण दौची सार अयोध्यार राजा हेले सौदास से अभिशापग्रस्त तांको औरसरु नारी सहवास कले पिला हबनी कुलगुरु वशिष्ठ औरसरु तांको स्त्री मदयंती गर्भरु जन्म नेले गोटिए पुआ तांको नाम हैला अस्मक द्वापर जुगरे कुंती माद्री गर्भरु जन्म नेले 5 पुआ जेहेतु पंडू औरसरु गोटे पुओ जन्म नहीं ये माने वंशरु निवृत्त दुर्योधन सही कथा कहिला पड़ा मागिला बेले कहले हे कृष्ण तुम्हें जने राजनीतिज्ञ मु जने राजनीतिज्ञ मु आउ गोटे कथा आपण मानकु सुचेइबी किंतु एबे कहिबिनी पाला सरीबाकु थिबो 10 मिनिट कहिबी एबे कहिदेले आपण उठिकी पळेइबे पांडव मानकर प्रकृत रे परम शत्रु किए परम मित्र किए पांडव मानकर परम शत्रु होचंती कृष्ण कौन कटी दीटा मामू कौरवंकर मामू हेला शंकुनी नुह शकुनी सुबल ए गिडुआ पांडव पिला मानकर मामू कृष्ण शर्मा मु प्रमाण देवी परीक्षा है कुरुक्षेत्र प्रकृत जदि पांडव मानकर परम शत्रु किए थाए मौसा पांडव मानकर परम शत्रु वसुदेव सुतम देव कंस चाणुर देवकी परमा कृष्ण बंदे जगत गुरु कहीं की शत्रुता केवल यारी पाई कहला ये भूमि नारी पाई घटई पराक्षे दू घटना ये रामायण पृष्ठा खोली
ପଡ଼ି ବହଦର